یہاں حاضر ہونے والے چند لوگ ہیں، لیکن آپ یا مجھے کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یار لوگ کم ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نیک کام میں لوگ کم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی سب کو توفیق نہیں دیتا نیک کام کرنے کی یا محفل میلاد میں آنے کی، اور اللہ کریم جسے بلاتا ہے صرف وہی تو آتا ہے. نبی پاک جسے دعوت دیں گے وہی تو دعوت میں آئے گا، وہی تو محفل میں آئے گا. یہ کوئی ریلی کی محفل تھوڑی، کسی نیتا کی محفل تھوڑی ہے، یہ تو محبوب پروردگار کی محفل ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ تھوڑے ہیں کوئی بات نہیں، بس آپ کا جذبہ زندہ ہونا چاہیے، آپ کا جذبہ بڑا ہونا چاہیے، اور آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. بخدا اگر آپ کی نیت یا میری نیت اچھی ہوئی، یہ محفل کامیاب ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں نہ دولت دیکھی جاتی ہے نہ شہرت دیکھی جاتی ہے، اگر اس کی بارگاہ میں کچھ دیکھا جاتا ہے تو انسان کا دل دیکھا جاتا ہے، اس کی نیت دیکھی جاتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم بل ينظر الى قلوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خوبصورت جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے خوبصورت لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ تو صرف ایک چیز کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، جذبہ جب انسان کا زندہ ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، تو اسے ملتا کیا ہے؟ بغداد کی ایک عورت، بغداد کی غریب خاتون، جو دل تو اس کا دولت سے خالی تھا، اس کا گھر دولت سے خالی تھا، لیکن اس کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال تھا. غریب ضرور تھی لیکن اس کے دل میں نماز کی محبت تھی، اس کے دل میں رسول پاک کی محبت تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ عورت بغداد کے شہر سے باہر ایک جھوپڑی میں اپنی ایک بیٹی کے ساتھ رہتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ عورت وہ تو یہ سوچتی ہے کاش کہ کچھ مال میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی محفل میلاد مناتی، میرے پاس اگر دولت ہوتی تو میں بھی صدقہ تو خیرات کرتی. ایک دن وہ عورت اپنے جھوپڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہے، تو اس نے ایک اعلان سنا. اعلان کیا سنتی ہے کہ ایک بادشاہ کا جو منادی ہے، بادشاہ کی طرف سے ایک شخص اعلان کر رہا ہے کہ آج شام کو بادشاہ کے محل میں، خلیفہ کے محل میں میلاد شریف کا پروگرام ہوگا. تو جو لوگ یہ کہیں کہ میلاد یہ تو آج کل کی پیداوار ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں آج کی بات نہیں، میں تقریباً 800 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میلاد آج نہیں، آج سے 800 سال پہلے بھی منایا جائے گا. اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ عراق میں، عراق کا شہر بغداد، عراق کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو وہ عورت نے اعلان سنا کہ ایک شخص اعلان کر رہا تھا کہ آج کی رات خلیفہ کے محل میں، بادشاہ کے محل میں محفل میلاد ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی ہماری بڑی خواہش تھی نا کہ ہم محفل میلاد منائیں، لیکن ہمارے پاس تو مال نہیں تھا، ہمارے پاس تو وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس تو دولت نہیں تھی، لیکن اللہ کا کیسا کرم ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نہ کر سکے، ہم محفل میلاد میں شریک تو ہو سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہم یہاں محفل کر رہے ہیں، سونے والے سو رہے ہیں. اگر انسان کے دل میں سچا عشق نبی ہوتا ہے، عشق نبی کی سچی چنگاری ہوتی ہے، تو انسان کو محفل ہوتے وقت وہ سونے نہیں دیتی، بلکہ اس کا عشق کہتا ہے چل تو آج نیند چھوڑ دے، آج تو اپنی نیند محفل میلاد کے لیے قربان کر دے. اور تو رات نیند میں سوتا ہے، روزانہ تو سوتا ہی رہتا ہے، چلو کیا ہوا اگر آج 2 گھنٹے نبی پاک کے لیے بھی جاگ لیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کون سا ہم احسان کریں گے یار؟ وہ نبی جو ہمارے لیے پتھر کھائے، وہ نبی جو ہمارے لیے رات رات بھر اللہ سے مغفرت مانگتے رہے، وہ نبی وہ جو اتنی نمازیں پڑھے کہ پاؤں دکھنے لگے، پاؤں سے خون بہنے لگے، وہ کس اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ تو معصوم تھے، وہ تو گناہوں سے پاک صاف تھے. وہ نیکی کس کے لیے کما رہے تھے، وہ دعائیں کس کے لیے کر رہے تھے یار؟ وہ دعا کر رہے تھے تو ہم گنہگاروں کے لیے کر رہے تھے. وہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے اپنے بھائی بستروں میں سو رہے ہیں، چوکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ناچ کی محفل ہوتی، گانے بجانے کی محفل ہوتی، تو لوگ کھانا بھی نہیں کھاتے، لوگ چائے بھی نہ
महफिल और गाने बजाने की महफिल में पहुंच जाते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला तादाद को नहीं, अल्लाह ताला तो जज्बे को देखता है, अल्लाह ताला तो साफ नियत को देखता है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो वो औरत, गरीब औरत अपनी बेटी से कहती है, बेटी जल्दी से जो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं उनको प्रेस कर ले, उनको अच्छे से साफ कर ले, और शाम को हम दोनों बादशाह के महल में जाएंगे और वहां महफिल मिलाद में शरीक होंगे और रसूलुल्लाह की नात सुनेंगे, रसूलुल्लाह की तारीफ सुनेंगे, अल्लाह का कलाम सुनेंगे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। जैसा बाप होता है ऐसा ही असर बेटे पे पड़ता है, जैसी माँ होती है वैसा ही असर बेटी पे पड़ता है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। उस औरत के दिल में ईमान था, इश्क नबी की चिंगारी थी, उसकी बेटी छोटी सी थी लेकिन रसूलुल्लाह का इश्क अपने दिल में लिए बैठी थी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। जब माँ ने अपनी बेटी से कहा कि आज महफिल में चलना है, आज मिलाद में चलना है, तो बेटी मुस्कुरा पड़ी। गुर्बत के होते हुए खाना टाइम पे नसीब नहीं होता था मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन जब उसने सुना आज महफिल में हम शरीक होंगे तो उसके चेहरे पे मुस्कान फैल गई, भूखे और सूखे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यार उनके दिल में कैसा इश्क नबी था, उनके दिल में मिलाद की कैसी मोहब्बत थी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। आहिस्ता आहिस्ता शाम हो जाती है, शाम को दोनों माँ बेटी अपनी झोपड़ी से निकलती हैं और शहर में आती हैं और फिर खलीफा के महल की तरफ चलती हैं। जब महल के पास पहुंचती हैं तो जो वहां दारोगा होता है, चौकीदार होता है, जैसे ये दोनों माँ बेटी अंदर जाने लगती है वो दारोगा कहता है कहां जा रही हो, कहां चली जा रही हो, कहां घुसी जा रही हो, तुम कहां जा रही हो। वो औरत हाथ जोड़ के कहती है आज मैंने सुना है कि आज मिलाद शरीफ का अंदर प्रोग्राम हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसमें शरीक हो जाऊं। हम भी उसी नबी के उम्मती हैं, हम भी उसी नबी से मोहब्बत करते हैं जिसका मिलाद अंदर मनाया जा रहा है। लेकिन वो चौकीदार कहता नहीं नहीं नहीं, तुम दावतनामा दिखाओ, तुम्हारे पास बादशाह का दावतनामा पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है। वो कहती है मैं तो गरीब औरत हूँ, मुझे तो कोई दावत में भी नहीं पूछता, मुझे तो कोई शहर का कुत्ता भी नहीं पूछता, हमें कौन दावतनामा भेजता। वो चौकीदार कहता है नहीं नहीं, यहाँ तो खास लोग आएंगे, यहाँ तो अमीर लोग आएंगे, यहाँ तो बड़े बड़े उमरा आएंगे, बड़े बड़े दौलतमंद लोग आएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, गरीबों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज इन कानों से नहीं, इस वाकया को दिल के कानों से समाअत करना। जब उस औरत ने सुना वो हाथ जोड़ के कहती है माफ कर दे, आज मेहरबानी कर दे, हमें भी बड़ी मोहब्बत है, हम गरीब लोग हैं, हम मिलाद तो नहीं मना सकते, तो हम चाहते हैं कि हम महफिल मिलाद में शरीक होकर नबी की नात सुन ले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब उस औरत ने जिद की, चौकीदार नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, उसने धक्का दे के कहा भाग जा यहाँ से, गरीब औरत भाग जा यहाँ से, यहाँ गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब उस औरत ने ये सुना कि अमीर तो हमें महफिल में शरीक होने भी नहीं देते, तो औरत रो पड़ी और उसकी बच्ची भी रोने लगी। जब उसने देखा कि बच्ची रो रही है तो उस औरत ने अपने आप को संभाला और अपनी बच्ची को चुप कराया और कहा बेटी चुप हो जा, कोई बात नहीं, ये अमीर लोग हमें अपनी महफिल में शरीक नहीं होने देते, कोई बात नहीं, लेकिन वो मदीने वाले आका तो जिस तरह अमीरों से प्यार करते हैं उसी तरह से गरीबों से प्यार करते हैं, वो तो सिर्फ अमीरों के नहीं है। और उसने उसके दिल से एक दर्द उठा और इस दिल में एक दर्द आया। वो सोचने लगी या अल्लाह एक कैसा वक्त है, ना तूने दौलत दी है ना शोहरत दी है, हमें कोई शौक भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई शिकवा नहीं है, लेकिन ये तो जुल्म की इंतहा हो गई। हमने इनसे खाने को नहीं मांगा था, हमने इनसे कोई जायदाद तलब नहीं की थी, हमने तो सिर्फ थोड़ी सी जगह मांगी थी 2 घंटे बैठने के लिए, लेकिन इन्होंने हमें बैठने भी नहीं दिया। उस औरत ने अपनी बेटी से कहा, वो ईमान वाली औरत थी, वो ईमान वाली औरत थी, उसने बेटी से कहा बेटी कोई बात नहीं, ये अमीर लोग हमें अपनी महफिल में नहीं आने देते, मत आने दे, इन अमीरों को ये महल मुबारक, अल्लाह ने हमें झोपड़ी दी, हमारे लिए झोपड़ी मुबारक, चल कोई बात नहीं, मैं भी तो उसी नबी की नाते जानती हूँ ना, मैंने भी तो उस नबी के किस्से पढ़ रखे हैं, चल ये अमीर अपने शानदार महल में महफिल मिलाद बनाएंगे, कोई बात नहीं, हम अपनी झोपड़ी में जाके महफिल मिलाद बनाएंगे, तू मेरे साथ चल, मैं तुम्हें नबी की नाते सुनाऊंगी, तू सुभान अल्लाह कहना, मैं तुम्हें नबी की तारीफ सुनाऊंगी, तू अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करना।
وہ عورت خوش ہو جاتی ہے اور اس کی بچی بھی خوش ہو جاتی ہے. اپنی بچی کا ہاتھ تھام کر وہ واپس اپنی جھونپڑی میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے بیٹا وضو کر کے بیٹھ جا. وضو کر کے محفل میلاد شروع کرتی ہے, اللہ کا کلام پڑھتی ہے, اس کے بعد نعتیں پڑھنی شروع کرتی ہیں. ماں نعت پڑھ رہی ہے. آج نعت پڑھنا ایسا لگتا ہے کہ صرف ٹوپی والی نعت پڑھیں گے. یار وہ عورت عالمہ نہیں تھی, وہ تو سیدھی سی عورت تھی. وہ گانا نہیں گا رہی تھی, وہ نعت پڑھ رہی تھی. اس لیے کہ ان کے دل میں عشق تھا, ان کے دل میں جذبہ تھا کہ ہمیں نعت آ جائے, ہم بھی نعت سیکھیں. آج ہماری ماں بہنوں کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز سیکھ سکیں, ہم اپنے بچوں کو درود سکھا سکیں. آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی, ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل تو دے دیں گے, لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں اپنے بچوں کو درود پڑھنا سکھا دوں. آج لوگ پریشان ہوتے, یار ہمارا بیٹا بڑا ضدی ہے, بات نہیں مانتا ہے. جب چھوٹا سا بچہ ناراض ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے, جو ہاتھ لاتا ہے مار دیتا ہے. علماء فرماتے ہیں, ایک نسخہ دے رہا ہوں, یاد کریں اس کو, اور انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ دے رہا ہوں, آپ اس کو کر کے دیکھیں. آپ بچے کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سا درود سکھا دیں. بچے کو صرف اتنا درود, تھوڑا سا درود سکھا دیں. اس کے بعد دیکھ کہ وہی بچہ جو ضدی پن جس کے اندر ہے وہ بچہ بدلتا نظر آئے گا. بے شک. اگر بچے کے اندر تبدیلی نہ ہو تو میرے گریبان اور آپ کا ہاتھ ہوگا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر جھونپڑی میں جاتی ہے اور وہ عورت نعت پڑھ رہی ہے, اس کی بیٹی سبحان اللہ کہہ رہی ہے. وہ عورت نبی کی تعریف کر رہی ہے, سیدھی سی عورت, اور وہ اس کی بیٹی اللہ اکبر کہہ رہی ہے. پوری رات انہوں نے محفل میلاد مناتے گزار دی, اور جب فجر کی اذان کا وقت ہوا اس عورت نے سلام پڑھا اور اللہ سے دعا مانگی. اس کے بعد اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی باہر جا کے میرے لیے پانی لے کر آ تاکہ میں وضو کروں, نماز ادا کروں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, اب ذرا دل تھام کے بیٹھ جانا اور سننا کہ اللہ کس پہ کرم کرتا ہے. اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا, اللہ تو سچے جذبے کو دیکھتا ہے. جب اس عورت نے اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی میرے لیے باہر سے پانی لے کر آ, جیسے ہی وہ بچی باہر گئی, وہ دیکھ کر چیخ پڑی, وہ گھبرا گئی اور وہ گر پڑی. اس کی ماں تڑپ گئی, بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ اور اس نے کہا, بیٹی کیا ہوا؟ وہ بیٹی چلائی, امی جان باہر آئی, یہ کون سفید داڑھی والے بزرگ ہیں جو یہاں سے چلے جا رہے ہیں؟ یہ کون بزرگ ہے ہماری جھونپڑی کے دروازے پر؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کی ماں جب باہر آئی وہ کیا دیکھتی ہے؟ وہ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم دستگیر, پیران پیر روشن ضمیر, غوث اعظم دستگیر ان کی جھونپڑی کے دروازے پر کھڑے ہوئے. اس عورت نے کیا دیکھا؟ وہ عورت دیکھتی ہے کہ غوث اعظم اس عورت کی جھونپڑی کی جو چوکھٹ تھی اس کو اپنے منہ سے چوم رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان کرب و بلا, فیضان سرکار مدینہ, فیضان اولیاء اکرام, فیضان پیر و مرشد, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, وہ عورت جیسے ہی باہر آتی ہے کیا دیکھتی ہے؟ غوث اعظم اس کی جھونپڑی پر. میلاد محل میں بھی بنائی جا رہی ہے, میلاد جھونپڑی میں بنائی جا رہی ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان, وہ عورت باہر آتی ہے, دیکھتی ہے غوث پاک تشریف فرما ہے اور غوث اعظم اپنے منہ سے اس غریب کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں. وہ عورت کہتی ہے, حضور آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائے, ہمارے گھر پہ تو کوئی کتا بھی نہیں آتا, ہمیں تو کوئی غریب سے غریب بھی نہیں پوچھتا, اور آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائے, اتنا بڑا کرم, اور آپ نے حد کر دی کہ آپ اپنے نوری لبوں سے, اپنے مبارک لبوں سے, مبارک منہ سے آپ ہماری چوکھٹ کو چوم رہے ہیں. یہ آپ ہمیں گنہگار کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, غوث پاک نے اس عورت سے کہا, خاتون خاموش ہو جا, تو دیکھتی نہیں, میں تو چھوڑ
तूने देखा नहीं, अभी अभी मदीने वाले आए थे, मैं उनके कदमों को नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहीम साहब किबला, नाराए तकबीर। मेरा अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गौसे पाक ने फरमाया, मैं तुम्हारी चौखट को नहीं, मैं तो नबी पाक भी आए थे मदीना से, अभी अभी तशरीफ लेके गए हैं, जहां नबी पाक ने कदम रखा था, मैं तो उस कदम की जगह को चुन रहा हूं। जब इंसान सच्चे जज्बे के साथ कोई काम करता है, कोई महफिल सजाता है, लोग आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है। जब मदीने वाले भी आ जाते हैं, बगदाद वाले भी आ जाते हैं, हमें और क्या चाहिए। मेरा अलैहिस्सलाम के प्यारे दो, बस इंसान का जज्बा जवान होना चाहिए। हुजूर अगर इजाजत हो एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत पाक तिलावत की थी, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। हदीस और कुरान सब कुछ आपके सामने पढ़ा गया। इस आयत की मैं तर्जुमानी करता हूँ, तर्जुमानी कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ, अल्लाह के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ। आज लोग ये कहते हैं, यार गौसे पाक बगदाद में है और हम यहां से उनसे मदद मांगे, वो कैसे मदद करेंगे। इतनी दूर का सफर, हजारों मील दूर। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाकिस्तान में है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में है। इतना लंबा सफर है, तुम यहां से उनके वसीले से दुआ करते हो, तुम यहां से उन्हें पुकारते हो। मदीने वाले आका मदीने में है, हजारों मील का सफर है, तुम यहां से पुकारोगे तो वहां वो कैसे सुन लेंगे। मैं आपको आज समझा जाऊंगा, आप दिल के कानों से सुन ले, इंशाअल्लाह कभी आप ऐसा ना सुनेंगे। अगर आपने सुना तो आप मुखालिफ को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आज के बाद आपके दिल में इंशाअल्लाह ऐसे शक नहीं आएंगे। अल्लाह ने फरमाया, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। आपने देखा है मुर्गा, देसी मुर्गा सुबह सुबह क्या करता है, वो कुकड़ुक्कू बोलता है कि नहीं बोलता। आज अब तो खैर नहीं रहे, अब तो वो मुर्गे भी चले गए, मुर्गे भी कहा, अब तो पोल्ट्री मुर्गा आ गए ना, अब तो नहीं रहे, वाकई नहीं रहे, वो भी मायूस होकर चले गए। आपको मैं बताऊं, पहले होते थे, हम भी सुनते थे बचपन में, और वो सुबह सुबह जरूर वो आवाज देता था, और वो कुकड़ुक्कू बोल के वो सिर्फ आवाज नहीं निकालता था, बल्कि वो मुअज्जिन था, मुअज्जिन, और हमें गफलत की नींद से जगाता था। आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह वाले इतने दूर से कैसे सुनेंगे, मदीने वाले आका हम यहां से पुकारे वहां कैसे सुनेंगे। हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आया है कि जो मुर्गा जो होता है उसको कभी बुरा भला मत कहो। ला तसुब्बुद्दीक का लफ्ज है, ला तसुब्बुद्दीक, जो मुर्ग होता है उसको कभी बुरा मत कहो, इसलिए कि इंसान को वो अल्लाह की इबादत के लिए जगाता है। और आपको मैं बताऊं, आपकी तवज्जो चाहूंगा, उलमा अहले सुन्नत की तवज्जो चाहूंगा। आपको मैं बताऊं, जो मुर्गा होता है वो मुर्गा ऐसे ही नहीं कहता, उसके पास पैगाम आता है, उसके पास, हदीस पाक है, उसके पास पैगाम आता है। दरअसल अर्श के नीचे एक फरिश्ता है, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसकी शक्ल मुर्गे की तरह है। अल्लाह ने उसकी शक्ल मुर्गे की तरह बना रखी है। जब सुबह नमाज का वक्त होता है, वो फरिश्ता अर्श के ऊपर, सातों आसमानों के ऊपर, एक यहां से एक आसमान की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 500 साल तक, 500 साल तक एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे, 100 साल तक नहीं, 500 साल तक एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे, तब पहले आसमान पे पहुंचता है। उसके बाद इतनी ही ऊंचाई फिर दूसरा आसमान की है। इस तरह से 7 आसमान, 7 आसमानों के ऊपर अर्श, अर्श के नीचे वो फरिश्ता है। उसकी शक्ल कैसी, मुर्गे की सी शक्ल है। वो फरिश्ता अर्श के नीचे कुकड़ुक्कू बोलता है।
असल में वो कुकुड़कू नहीं बोलता। इमाम दमीरी अलैहि रहमा हयातुल हैवानात में लिखते हैं सुभान अल्लाह कि वो कुकुड़कू नहीं बोलता, वो फरिश्ता बोलता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सुभान उसकी आवाज ये दुनिया में रहने वाला, हमारे घर के बाहर रहने वाला मुर्गा सुनता है। और जब फरिश्ता आवाज सात आसमानों के ऊपर अर्श के नीचे आवाज देता है, वो कुकड़ू को बोलता है, तो ये नीचे हमारे घर के सामने रहने वाला मुर्गा उसकी आवाज सुनता है। और जब वो उसकी आवाज सुनता है तो ये मुर्गा भी बोलता है कुकड़ू कू। दरअसल ये कुकड़ू कू नहीं बोलता, ये क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन बोलते हैं। और आप गौर से सुने, इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी, वो कुकड़ू कू नहीं बल्कि क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन कुरान बोलते हैं। अब आप सोचे कि जब एक फरिश्ता अर्श के नीचे से बोले और मुर्गा जमीन पे रह के सुने, तो हम यहाँ से पुकारे मदीने वाले मदीने में रह के नहीं सुन सकते। अल्लाह सुभान, बहुत अल्लाह ने मुर्गे को इतनी ताकत दी है कि वो अर्श के नीचे से एक फरिश्ता आवाज लगाए, वो जमीन पे सुन लेता है। तो हम अल्लाह वाले, बगदाद वाले हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे, मदीने वाले हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे? जरूर सुन पाएंगे, लेकिन कोई सच्चे दिल से पुकारने वाले होना चाहिए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अदब के साथ अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। अब आपको मैं अर्ज करता चलूं, हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह का एहसान आपको बताऊं तो इसका मतलब क्या है? क्या इंसान तस्बीह लेके 24 घंटा मस्जिद में एक कोने में बैठ जाए और पढ़ता रहे? ये इस आयत का मतलब है? मेरी माँ बहने गौर से सुने, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, यानी उनका काम एक ही है कि वो इबादत करते रहे। तो इंसान क्या फिर उसे ये करना चाहिए कि तस्बीह ले मस्जिद के कोने में 24 घंटा बैठा रहा? क्या ये इस आयत का माना है? नहीं, इस आयत का माना ये नहीं है। इंसान दुनिया में रहकर, मस्जिद से बाहर रहकर अपना 24 घंटे का वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार सकता है। हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा तशरीफ फरमाए और एक अच्छा हट्टा खट्टा नौजवान, खूबसूरत नौजवान सामने से आ रहा है। सहाबा किराम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यार कितना खूबसूरत नौजवान है, काश के इसकी जवानी दीन के काम आती। सहाबा आपस में बात के, काश के इसकी जवानी दीन के काम आती। हदीस पाक का मफहूम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या जवानी दीन के काम सिर्फ ऐसी आएगी कि दीन के लिए अपनी जान दे दे? सहाबा किराम मुझे या रसूल अल्लाह हम तो यही समझे थे। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, सिर्फ दीन के लिए जान देना ही इबादत नहीं है। अगर ये नौजवान रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकला है, अगर ये नौजवान रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकला है इसलिए कि इसके बच्चे घर में हैं और ये उनको रिज़्क़ हलाल कमाए, अल्लाह करीम इसको इबादत करने का सवाब अता फरमाए। जब तक ये रिज़्क़ हलाल कमाता रहेगा तब तक ये अल्लाह के रास्ते में होगा और अल्लाह करीम उतनी देर तक इससे सवाब अता फरमाएगा, इबादत का सवाब। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज इंसान दुकान पे बैठे तो लोग कहते हैं यार दुनियादारी में लगा हुआ है। मेरे भाई नहीं, अगर अल्लाह की इबादत की जाए ना, इंसान हर जगह अल्लाह की इबादत कर सकता है। आज तो मसला ये हो गया है कि लोग मिंबरों पे बैठ के तिजारत कर रहे हैं और लोग दुकानों पे बैठ कर भी इबादत कर रहे हैं। इंसान, हदीस पाक का मफहूम है, इंसान जब सच्चाई के साथ कोई चीज बेचता है और खरीदता है तो दुनियादारी नहीं, अल्लाह करीम उससे नेक तिजारत करने पर इबादत का सवाब अता फरमाए। तो इंसान, अल्लाह ने फरमाया इंसान को मैंने इबादत के लिए पैदा किया है, तो अल्लाह ने यह हुक्म नहीं दिया तू अपने बाल बच्चों को छोड़ दे और तस्बीह लेके मेरे घर में बैठ जा। नहीं, अल्लाह का हुक्म तो यह है तू 5 वक्त नमाज पढ़ और सच्चे दिल के साथ हर काम को किया कर। माँ बाप के लिए रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाया कर, बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाया कर। तो फिर तू दुनियादारी में नहीं, तू जब तक रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहेगा मैं तुझे अपनी इबादत करने का सवाब अता फरमाता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हमारे नौजवान कहाँ लग गए?
آج ہمارے نوجوان حسن کے دیوانے ہو گئے. آج حال یہ ہے محفل میلاد کا پروگرام یہاں ہے اور لوگ اپنے گھروں میں کھراٹے کی نیند لے کے سو رہے ہیں. کوئی بات نہیں, کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم ہی آپ لوگوں پہ کیا ہے, تبھی تو آپ ان کی محفل میں تشریف فرما ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, ایک چیز میں آپ کو بتا کے گزر